ओम शांति 2/22/25 प्रातः मूल्य अव्यक्त बापदादा पुनरावृत्ति 31/12/2003 मधुबन। यही वर्ष निमित्त एवं निर्माण होई जमारा खाता को बढ़ाओ एवं अखंड महादानी हुआ। आज अनेक भुजाधारी बापदादा निजर चारिआडर भुजा मान को देखुंट। केतेक भुजा अर्थात सन्तान माने साकार रूप तो सम्मुखें अच्छा किंतु आउ केतेक जन जन सूक्ष्म रूप से उपस्थित थिबार देखाउछन्ति। तेणु बापदादा निजर अनेक अनेक भुजा मान को देखि हर्षित होउछन्ति एवं सब भुजा रूपी सन्तान मान को बहुत बहुत ऑलराउंडर अर्थात सबुथिरे पारंगम सदा प्रस्तुत एवं आज्ञाकारी भुजा अटंती। जो माने कि बापदादा ठारू टिके निर्देश पाइबा मात्रे के कही थांती आज्ञा हाँ बाबा हाजिर बाबा एबे बाबा यही मुरबी पिला मानू देखी बापदादा को केते खुशी लगुथिबो। बापदादा एथिपाई गर्व करुछन्ति जे बापदादा व्यतीत अन्य कौनसी धर्मात्मा बा महान आत्मा को एतिकी एवं यही भली सहयोगी भुजा मिली नथांती। सारा कल्परे चक्र लगाई देख यही सहयोगी भुजा क्या मिली कि। तेणु बापदादा प्रत्येक भुजार विशेषता को देखुंट। तुम मैंने सारा विश्व भितर बाछी हो आसीथिबा विशेष भुजा बा सहयोगी भुजा अट। देख आज यही हल रे केते पिला पहुँची जाइछन्ति। आज हल रे 18,000 रु अधिक भाई भौणी बसछन्ति। समस्ते निजकु परमात्मा भुजा बोली भावुछ गर्व अनुभव करुछ ना। बापदादा को खुशी लगुच जे चारिआडर पिला माने नुआ वर्ष पालन करने एठारे आसी पहुँच जाइछन्ति। किंतु नूतन वर्ष क्यों कथा को मन पकाई देउछि नूतन जुग एवं नूतन जन्म को मन पकाई देउछि। आज यह जी पुराणा शेष जन्म अटे सेहीपरि प्रथम नूतन जन्मटी केते सुंदर हेबो। यह श्याम ताहा सुंदर एवं एतिके स्पष्ट मध्य अटे जेपरि आज पुराणा वर्ष स्पष्ट अटे सम्मुखें नूतन वर्ष स्पष्ट अटे। यही निजर नुआ जुग एवं नुआ जन्म सम्मुखें स्पष्ट रूप अनुभव होउछि। आज शेष जन्मर अछु काली प्रथम जन्म रे थिबु यह स्पष्ट अटे तो कारण सम्मुख को आसी जाउछ ना। एठारे जो माने आरंभ समय पिला माने अछन्ति से माने ब्रह्मा बाबा भितर यह अनुभव करिसन्ति। ब्रह्मा बाबा को जेपरि निजर नुआ जन्म राजत्व करुथिबा शरीर रूप वस्त्र सर्वदा सम्मुखें थिबा खुंटरे लटिकी थिबार देखा जाउथिला। जो माने भी तांको सहित मिसिया पई जाउथिले से माने मध्य अनुभव करुथिले। ब्रह्मा बाबा को अनुभव होथिला आज बुढ़ा अछि काली छोट पिला होई जिबी मन अछि ना पुराणा मान को मन अछि ना। आज यही आज एवं कालीर ही खेल अटे। तेणु समस्त को निजर भविष्यत एति स्पष्ट अनुभव होगा उचित। आज स्वराज्य अधिकारी अटू काली विश्व राज्य अधिकारी हेबू निशा अच्छी तो देखा आज पिला माने मुकुट पिंधि बसी रिट्रेट कार्यक्रम आसी डबल विदेशी छोट छोट पिला मानक मुकुट पिंधि बसी। तेणु क्यों निशा अच्छी मुकुट पिंधा द्वारा जो क्यों निशा आसूँ एमाने फरिस्ता पणियार निशारे बसछन्ति हाथ हलाउछन्ति आम निशारे अछु। तेणु यही वर्ष कौन करिवो नूतन वर्ष क्यों निरवता क्यों नवीनता करिवो किसी योजना करिछ नवीनता कौन करिवो कार्यक्रम तो करि चलिछ। लक्ष लोक एकाठी करवा कार्यक्रम मध्य करिल 2 लक्षर कार्यक्रम मध्य करिल एवं नवीनता कौन करिवो। आजिकल लोक मैंने गोटे पटे स्वप्राप्तिर इच्छुक मध्य अटंती किंतु एथिपाई साहस नाई दुर्बल अटंती शुणा को चाहते किंतु निजे हेबू एथिपाई साहस नाही। यही आत्मा मान को परिवर्तन करने प्रथम आत्मा मान को साहसी रूप डेणा दियो और साहसी रूपी डेणा प्रदान करिवार आधार है अनुभव। तेणु से को अनुभव कराओ अनुभव यही जिनस जदि टिके भी आंजुली मिल जाए ताद्वारा अनुभव करने तेज अनुभव डेणा कुह बा अनुभव पाद कुहा जहा आधार से माने साहसर सहित आग को बढ़ी पारे। ये वर्ष विशेषकर निरंतर अखंड महादानी होगा पड़ो खंडित नुहे अखंड निजर संकल्प द्वारा से शक्ति रूप कराओ। महादानी होई निजर मानसिक शक्ति द्वारा प्रकंपन द्वारा निरंतर शक्ति गुड़ी को अनुभव कराओ
ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ଦାନ କରିଦିଅ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣର ଦାନ ଦିଅ। ସାରାଦିନ ଚାହେଁ ମନ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେଁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏବେର ଦାନୀ ନୁହେଁ, କେବେ କେବେ ଦାନ କରିଦେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅଖଣ୍ଡ ଦାନୀ ହୁଅ, କାହିଁକିନା ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନିରନ୍ତର ଦାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ମହାଦାନୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଜମାର ଖାତାକୁ ଚେକ୍ କର। 4ଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ଜମାର ଖାତା ଶତକଡ଼ା ହିସାବରେ କେତେ ଅଛି। ଯଦି ନିଜର ଭିତରେ ଜମାର ଖାତା ଭରପୁର ନଥିବ ତେବେ ମହାଦାନୀ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ତେବେ ଜମାର ଖାତାକୁ ଚେକ୍ କରି ଚିହ୍ନି କ'ଣ ମନ ବଚନ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେବା ତ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଜମା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତା'ର ଚିହ୍ନ ହେଲା ସେବା କରିବାର ପ୍ରଥମ ନିଜର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା କରିଲ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସି ରୂପକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆସିଲା କି ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି 2ଟି ଯାଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ତେବେ ଜାଣିନିଅ ସେବା ଜମା ଖାତାରେ ତୁମର ସେବାର ଫଳ ଜମା ହୋଇନାହିଁ। ବାପଦାଦା କେବେ କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜମାର ଖାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମେହନତ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଫଳର ଜମା କମ୍ ହେଉଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଉଭୟ ପଟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର କମି। ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅନୁଭବ କରି ନ ପାରିଲ, ଚାହେଁ ନିଜେ ହୁଅ ଚାହେଁ ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଜମା ଖାତାର ବହୁତ କମ୍ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବାପଦାଦା ଜମାର ଖାତାକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ବଢ଼ାଇବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚାବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ସେହି ଚାବିଟି କ'ଣ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ମିଳିଛି ନା। ଜମାର ଖାତାକୁ ସହଜରେ ଭରପୁର କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚାବିଟି ହେଲା ମନ ବାଣୀ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବି ହେଉ ସେବା କରିବାର ସମୟ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିଜ ଭିତରେ ନିମିତ୍ତ ଭାବର ସ୍ମୃତି, ଏହା ସହିତ ନିର୍ମାଣ ଭାବର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେବା କରିବା। ତେବେ ତୁମର ଏହି ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଭାବନା ସହଜରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ନୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମା ନିମିତ୍ତ ଭାବରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଭିମାନ ଭାବ ରହିଛି? ଯେଉଁଠି ନିମିତ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ ଭାବ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର କ'ଣ ଜମା ହେଲା, କେତେ ଜମା ହେଲା। କାହିଁକିନା ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ଏହି ସମୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଜମା କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଯୁଗ। ତାପରେ ତ ସାରା କଳ୍ପ ଜମାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ କଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ନିଜର ଜମାର ଖାତାକୁ ଚେକ୍ କର। ତେଣୁ ଚେକର ମଧ୍ୟ ହୁଅ ଏବଂ ମେକର ଅର୍ଥାତ୍ କରିବାବାଲା ମଧ୍ୟ ହୁଅ, କାହିଁକିନା ସମୟ ପାଖେ ଆସିବାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ସମସ୍ତ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରିଛ, ଆମେ ସମାନ ହୋଇ ଦେଖାଇବୁ। କରିଛ ନା? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କରିଛ ତ ପକ୍କା? ନା କିଛି କମି ବେଶୀ ଅଛି? ପକ୍କା କରିଛ ତ? ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସମାନ ଜମା ଖାତା ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ନା। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ବିଶେଷ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଆଦିଠାରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ କହୁଥିଲେ ନା ବାବା କହୁଥିଲେ? ମୁଁ କରୁଛି କହୁନଥିଲେ, ବାବା କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା କାହା ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଆସିଛ? ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଆସିଛ। ମୁଁ ପଣିଆର ଅଭାବ ଅବିଦ୍ୟା ଏହା ହିଁ ଦେଖିଥିଲ ନା। ଠିକ୍ କଥା ନା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁରଲୀରେ ବାବା ବାବା ଶବ୍ଦ କେତେ ଥର ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସମାନ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଣିଆର ଅଭାବ ହେବା ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ମୁଁ ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୟାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୀୟ ଅଟେ। ମନେ ଅଛି ନା? ଶୁଣାଉଥିବ ନା? ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରୁଛ। ବହୁତ ଭଲ ଯୋଜନା କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଜକୀୟ ରୂପରେ ମୁଁ ପଣିଆ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ସଫଳତାକୁ କିଛି ଡ୍ରାମାରେ କମ୍ କରିଦେଉଛ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପରେ ବାଣୀରେ କର୍ମରେ ସବୁଥିରେ ବାବା ସଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ପଣିଆ ନୁହେଁ, ବାପଦାଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇ କରାଉଛନ୍ତି। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ବିଶେଷ ଧାରଣା ଥିଲା। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ମନେ ଅଛି ତ? ପୁରୁଣାମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ। କ'ଣ ମନେ ଅଛି? ତେବେ କୁହ। ହୁକ୍ମି ହୁକୁମ ଚଲାଏ ରାହା। ଏହା ଥିଲା ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ବିଶେଷ ଧାରଣା। ତେଣୁ ମୁଁ ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖରୁ ବାବାର ଶବ୍ଦ ଆପେ ଆପେ ବାହାରିବା ଦରକାର। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରାରେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ମୂରତ ଦେଖାଯାଉ, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବ। ତେବେ ବାପଦାଦା ଏହିଭଳି ରୟାଲ ରୂପର ମୋର ଗୀତ ବହୁତ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଟେ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଛି ତାହା ଠିକ୍ ଅଟେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ମୁଁ ପଣିଆ ଧୋକା ଦେଇଛି। ଯଦି ଭାବୁଛ ବା କହୁଛ ତେବେ କୁହ, କିନ୍ତୁ ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଭାବ ରଖି କୁହ। ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ଡ୍ରିଲ୍ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ତାହା କେଉଁ ଡ୍ରିଲ୍?
ଏବେ ଏବେ ମାଲିକ ଏବେ ଏବେ ବାଳକ ବିଚାର ଦେବାର ମାଲିକ ପୁଣିଆ ଅଧିକାଂଶ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା ତାକୁ ମାନି ନେବାର ବାଳକ ପୁଣିଆ। ଏହିଭଳି ମାଲିକ ଏବଂ ବାଳକ ପୁଣିଆର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଡ୍ରିଲ୍ ସହିତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରୁ କେବଳ 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ଥିବ। ସଂକଳ୍ପରେ ନିରାକାରୀ ବାଣୀର ନିରହଙ୍କାରୀ, କର୍ମରେ ନିର୍ବିକାରୀ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ ନିର୍ବିକାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସଂକଳ୍ପ କର। ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା ପଛରେ ଭୁଲି ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ସାକାର ବ୍ରହ୍ମବାବାଙ୍କର ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ଅଟେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମବାବାଙ୍କ ସହିତ ସାକାର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନେ ଅନୁଭବ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି। କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ବି ସ୍ନେହ ଅଛି। ଅଛି ନା ସ୍ନେହ? କ'ଣ କହୁଛ? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ଠିକ୍ କଥା ନା? ତେବେ ଯାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥାଏ ତାଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଉପହାରକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହିତ ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତି, ଚାହେ ଛୋଟିଆ ଉପହାରଟିଏ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। ତେବେ ଯାହା ପ୍ରତି ଅତି ସ୍ନେହ ଥାଏ ତାର ଉପହାରକୁ ଲୁଚେଇ କରି ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି, ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସ୍ନେହ ଅଛି ତେବେ ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ବା ସମାନ ହେବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମନେ ପକା ବ୍ରହ୍ମବାବା କ'ଣ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ବାଣୀର ସେବା ପଛକେ କର, ଧୁମଧାମରେ କର, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରାଇବାର ସେବା ଉପରେ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଲା ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଅନୁଭବ କେବେ ବି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଶୁଣିଥିବା କଥା ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ଭଲ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଅନୁଭବ ଏହିଭଳି ଜିନିଷ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆସିବ କାହିଁକି ନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନ ଆସିଲେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନୁଭବରେ ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଣିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? କ'ଣ କରିବ? ଚେକ୍ କର। ଚେକର ମଧ୍ୟ ହୁଅ, ମେକର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଅନୁଭବ କରାଇବାରେ ମେକର ହୁଅ, ଜମା ଖାତାକୁ ଚେକ୍ କରିବାରେ ଚେକର ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ? ନୂତନ ବର୍ଷରେ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବେ ନା ନାହିଁ? ତେବେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ସବୁ କରିଥାଅ? ପରସ୍ପରକୁ ଉପହାର ଦେଇଥାଅ ନା? କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା କୌଣସି କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଲ ରେକର୍ଡ଼ ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ବହୁତ ଭଲ, ନମ୍ବର 1 ହେବା ଦରକାର, ନିର୍ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଯଦି କେବେ କେବେ କୌଣସି ବିଘ୍ନର କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହସିବାର ଖେଳ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଜାଣିଛ ତାହା କେଉଁ ଖେଳ? ତାହା ହେଲା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବୟସରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହସିବାର ଖେଳ ହେଲା ନା? ସେହିପରି ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣୁଛ ବା ଦେଖୁଛ ତାହା ସେହିଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାବାଲା ହୋଇ ମଧ୍ୟ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହଲଚଲ ହୋଇଯାଉଛ। ଏହି ରେକର୍ଡ଼ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ବଦଳରେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ରହିବାର ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ରେକର୍ଡ଼ ଦିଅ। ବଡ଼ କଥାକୁ ଛୋଟ କରି ଶିଖ ଏବଂ ଛୋଟ କଥାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ। ବାପଦାଦା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଚେହେରାକୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଚେହେରା ଦେଖାଉଥିବା ଦର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରା ରୂପୀ ଦର୍ପଣରେ ବାପଦାଦା ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହିଭଳି ବିଚିତ୍ର ଦର୍ପଣ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଉପହାର ରୂପରେ ଦିଅ। ଦୁନିଆରେ ତ ଏହିଭଳି କୌଣସି ଦର୍ପଣ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ପରମାତ୍ମା ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଏହିଭଳି ଉପହାର ଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହିଭଳି ବିଚିତ୍ର ଦର୍ପଣ ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ବି ତୁମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଶୁଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ହେଇକି ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ, ବାପଦାଦାଙ୍କ କଥା ହିଁ ଶୁଣାଯାଉ। ତେଣୁ ଏହି ଉପହାର ଦେବ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ହାତ ଉଠାଅ। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧି ଗ୍ରୁପ ବାଲା ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଭାବି ଭାବି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବାପଦାଦାଙ୍କର ସିନ୍ଧି ଗ୍ରୁପ ଉପରେ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। କହିବାକୁ କେଉଁ ଆଶା ରହିଛି? ଏ ଆଶା ହେଉଛି ଯେ ସିନ୍ଧି ଗ୍ରୁପ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ମାଇକ୍ ବାହାରୁ ଯିଏକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ ଯେ ଏହି ସଂସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି, ଯିଏକି ସିନ୍ଧି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବ। ବିଚାରାମାନେ ବିଚାରା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଚିହ୍ନି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଦେଶର ଅବତାରକୁ ହିଁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିନ୍ଧି ଗ୍ରୁପରେ ଏହିଭଳି କେହି ବାହାରୁ ଯିଏକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣାଇ ପାରିବି ଯେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା? ଏହି ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନା? ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼େ ସଦା ଅଖଣ୍ଡ ମାହାଦାନୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବାପଦାଦାଙ୍କ
ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଭୁଜାମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ରେ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହସର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସାହସୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସର୍ବଦା ନିଜର ପିତାଙ୍କ ସମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମାବାବା ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଭାରତର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଡବଲ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଏବଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଉଭୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେପରି ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛ, ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି କଥା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆଜିର ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ ଖୁସିରେ ନାଚିବ, ଖୁସିରେ ଝୁଲଣାରେ ସର୍ବଦା ଝୁଲିଥିବ। ତୁମ ଭିତରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖର ଲହଡ଼ି ନ ଉଠୁ। ଦୁଃଖ ଦେବା ବାଲା ତ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଦେବା ଏବଂ ସୁଖ ନେବା ବାଲା ସୁଖଦାତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। କେବେ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲ, କେବେ ସ୍ନେହର ଝୁଲଣା ଶୁଣ, କେବେ ଶାନ୍ତିର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲ, ସର୍ବଦା ଝୁଲ ହିଁ ଥାଅ। ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଅଭିମାନ ମାଟି ଉପରେ କେତେବେଳେ ବି ପାଦ ରଖ ନାହିଁ, କେବଳ ଝୁଲିବାର ଲାଗିଯାଅ। ନିଜ ଖୁସିରେ ରହ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବରଦାନ ଫରିସ୍ତା ପଣିଆର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେଉଥିବା ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା। ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ବାଲା ପିଲାମାନେ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜେ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପେ ଆପେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସେବା କରିବାର ସମୟ ଅଟେ ବା ନେବା ସହିତ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଉପକାରୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାକରାକୁ ଶୁଣି ନିଜର ଫରିସ୍ତା ରୂପ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଅ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଥକି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଥକାବଟ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କର। ସ୍ଲୋଗାନ ବ୍ରେଥ ପ୍ରତି ବେପରୁଆ ହୋଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୁଡ଼ିକରେ ନୁହେଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।